ଆମେ परम प्रभुंकर दिव्य मोर भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित समस्त मानकु समस्त हृदय रे मांकर दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञ करुछि एवं प्रणाम जनाउछि। आमे वर्कशीट को आलोचना गोटे स्तर रे करथिले एवं निज निज धारा रे वर्कशीट आमे परवर्ती समय लिखिबा। आमे जो प्रथम गोटे विषय वस्तु रो आम मानकर लेखार अभ्यास को आरंभ करिबा। टिके अंतर्मुखी हबार अभ्यास को आरंभ करिबा। एकाग्रतार सहित आत्म आविष्कार प्रयास को टिके निष्ठापर भाव अभ्यास करबा। एई कथाटी को आरंभ करबा माने गोटे बिंदुरु लेखाटी को आरंभ करिवार कथा हेतिले जे आमे समस्त लिखिबा जे आम जीवन रे गोटे किसी गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त आसी जो गुरुत्वपूर्ण मुहूर्तटी आमर जीवन गति धारा को संपूर्ण भाव परिवर्तन कर देछि। आमे एबे प्रकाश करबा न प्रकाश करबा सेटा वास्तव में गुरुत्वपूर्ण नु। गुरुत्वपूर्ण होछि सेई घटनाटी जेते अधिका आम जीवन रे जीवंत हेकि रहइबो आमे माने अग्रगति पई प्रेरणा सेते अधिका पाइबा। एवं से संपर्क में भी आलोचना करथिले। हम समस्त मुहूर्त जो गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त आगु जीवा पई सब से अनुसार आम मान भीतर भावना जागृत हुए एवं आम अनेक सहित अनेक संकल्प भी जोड़ी स्पृहा पूरा गभीर स्पृहा अंतरात्मा स्पृहा ता सहित जोड़ी थाए। एवं जितेबाला से घटना को आम मैंने पुणी पुनर्बार जागृत करवा जीवंत करवा से सबकि परिस्थिति परिवेश पुणी से हीपरी रेजिम को पलि आसो आम आहरी अधिका प्रेरणा पाइबा आगु जावाई। जदि से घटनाटी आम मान से घटना सहित संपर्क अनुभव अनुभव अतीत एवं आम मान अनेक समय प्रेरणा कार्य आरंभ होता है एवं से प्रेरणा सहित संपर्क विच्छिन्न हेले से कार्य भी इरेगुलर हो जाए अनियमित हो जाए। आम मैंने समस्ते अल्प बहुत कथा से उद्देश्य मैंने सेमती गोटे सुंदर गुरुत्वपूर्ण लेखार अभ्यास को आरंभ करवा कथा आम होती भावुँ अपभाई मैंने एथिरे निष्ठापर भाव निजर भूमिका निर्वाह करेंगे निजे इनवल्व होते अभ्यास करेंगे आशा कर प्रसंग को आम परवर्ती समय जावा। केवल अपभाई मान मुझे आशा करी जो जो मैंने लिखिं केवल ये चैट बॉक्स लिखि दिंतु दैट्स ऑल। आम से विषय जो आवश्यक पड़ो आम से विषय वस्तु को प्रवेश करवा। एठी जो वर्कशीट गुड़िक वास्तव अच्छी जहाँ आम एबे ठीक भाव में बुझापी चेष्टा करवा ठीक भाव आलोचना करवा। मु केवल तार उद्देश्य कहीं
ए वर्कशीट आमे काम आरंभ करिबा। प्रथम जे आम भाव बुझीबा जे जीवन अच्छी गोटे हूँ आम सरफेस लाइफ इनर लाइफ लाइफ आम बाह्य सरफेस माइंड वाइटल एंड बॉडी बाह्य मन प्राण एवं शरीर को नहीं गठित से जीवनटी आम मान आम जीवन केवल खोलपा बाहर बाह्य आवरण आम कहीपर सुपरफिशियल स्टेप उपरी भाग तापर आम मान गोटे सत्यतम जीवन वास्तव जीवनटी अंतर रही बाहर आम जो सरफेस लाइफ कहहीन नुहे आम इंप्रेशन नवा नहीं कि बाहर जीवन से कथा नुहे आमर प्रसंग हूँ अंतर जीवन हूँ गुरुत्वपूर्ण एवं से गुरुत्वपूर्ण जीवनटी जिते बाहर जीवन को प्रभावित कर बाहर जीवन भी तार प्रकृति हासिल कर जिते अंतर जीवन विच्युत हो प्रकृत मूल उत्सुत हो उद्देश्य विच्युत हो निजर प्रकृति धारार विच्युत हो बाह्य जीवन टी निजर ढंग से चालित हुए सेहीपरि एक बाह्य जीवन मूल्यहीन जीवन किंतु बाह्य जीवन वास्तव मूल्यहीन तो मूल्यहीन अवस्था से बाह्य जीवन तार संभावना को किपरि रियलाइज कर किपरि जापर जिते सी अंतर सहित आम मान अंतर से सत्यार अज्ञानता परिचय करेगा एवं संपर्कित करेगा जेहेतु संपर्क विच्छिन्नता आसी अंतर्जीवन बाह्य जीवन संपर्कटी संपर्क कारण तार प्रकृत स्तर में नहीं जमती आम कहीपर ट्रेन इंजिन रु डबा गुड़िक जब विच्युत हो से डबा गुड़िक मूल्यहीन अवस्था रही आगू अग्रगति करें ना जितेबाला पुनर्बार कनेक्ट कर दिया इंजिन सहित इंजिन अग्रगति सहित एम निजर भूमिका निर्वाह कर चलिए आम मान प्रयास हूँ से अंतर बाहर को मिसेगा प्रथम अंतर सहित आम सचेतन हवा अंतर्जीवन प्रति तापर से सत्यतम जीवन को बाहर जीवन सहित जो मिसेदवा से बाहर जीवन तार प्रकृत मूल्यबोध को ग्रहण कर प्रकृत भूमिका निर्वाह करने योग्य हम समर्थ हम यही कनसेप्ट को कहुए यूनिफिकेशन आम पूर्व पढ़ी कथाटी यही वर्कशीट उद्देश्य से आमको से अंतर जीवन प्रस्तुत कर अंतर को बाहर सहित मिसेवा प्रस्तुत कर आमको सहायता प्रदान करने ये वर्कशीट गुड़िक अच्छी मु गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जहाँ पूर्व आलोचना होती आवश्यक दृष्टिकोण केवल पुनरावृत्ति केवल पुनरावृत्ति आम जब कनसियस लाइफ बंचवा मानकर मु जानी नहीं गोटे योजना करना आज दिवस टी को किपरि कटेबी जमती आज दिवस कटिगला कटि सारा जब मुझे प्रश्न पचारि आज दिवस किपरि एवं केमिति कटिला यार उत्तर सब कटु कटु कटिगला माने टाइम जस्ट टाइम हैज पास्ड
कारण सूर्य उदय ହେଇଛି ସେ ତାର ଗତିପଥକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବେ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ ତା ସହିତ ସମୟର ଚକ୍ର ଚାଲିବ ଆମେ ମାନେ ସେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ବସିଛୁ ସମୟ ଚକ୍ର ଗଢିବା ସହିତ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଗକୁ ଗଢି ଯାଇଛୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ସେଇଟା କ'ଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ ଆମେ ତାର ଫ୍ଲୋରେ ସେଇଟା ଜୀବନ ନୁହଁ ଅନକନସିୟସ୍ ଲାଇଫ ଏବଂ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କ'ଣ ଜଣେ କନସିୟସଲି ସଚେତନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ଯେ ଆଜି ଦିବସକୁ ମୁଁ କ'ଣ କୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବି ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଆଜି ଦିବସରୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ ଆଜି ଦିବସରେ ମୋର କୋଉ କୋଉ ନିଜର ପ୍ରୟାସ କରିବି କୋଉ କୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ମାଙ୍କର ଧାରାରେ ମାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସରେ ତାକୁ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ଅତିକ୍ରମ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ଏଫର୍ଟ ମୁଁ ଦଉଛି ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ କଲି ତାକୁ ଜୀବନ କହିପାରିବା ଏବଂ ସେ ନୁହଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ସେଇ ମତେ ଏଇ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ବହି ପଢିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବି ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପଶ୍ଚାତରେ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ ମୁଁ ବହି ପଢୁଛି କାହିଁକି ବହି ପଢୁଛି ବହି ପଢିବା ଫଳରେ କରିବି ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନାରେ ବସିଛୁ କାହିଁକି ବସିଛୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆୱାର ଟାର୍ଗେଟ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ଆତ୍ମ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସର ଜୀବନ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇଯିବ ଆରମ୍ଭ ଦିବସର ଆରମ୍ଭର ସହିତ ଦିବସ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଦିବସଟି ତାର ପରିସମାପ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆମେ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଅଚେତନ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ଜୀବନରୁ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ୱାର୍କସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ଗାଇଡ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏଇ ଧାରାରେ ଆମେ ଏଇ ୱାର୍କସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଆମର ଅନ୍ତର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରର ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ୱାର୍କସିଟ୍ ରୂପକ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଠି ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହବ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଆମେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ହବା ଏକାଗ୍ର ହବା ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ନିଜକୁ ଟିକେ ଅତି ନିକଟରୁ ଆସିବ ନିଜ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁ ନିଜ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମୟ ନଥାଏ ତ ଏଇ ସବୁ ୱାର୍କସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦବ ନିଜ ସହିତ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ସହିତ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ଦେବ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁରୁ କଥାଟି ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମାହାର
ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ନିଜ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପରଶୁରାମ ପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା, କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସାହସ ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରାମାୟଣର ଏଇ କାହାଣୀ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ଭାବରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନୋଭାବ କି? ମନୋଭାବ ନୁହଁ। ସେଇ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମତ୍ୱ ଭାବରେ ରହିକି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଜଣେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଅସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନ ହବ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେପରି ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଭାବରେ ଦଉଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ କଥାଟିକୁ କହୁଥିଲେ। ସେମିତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଭରତ ଥାନ୍ତେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ତର ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ନିଜର ଚେତନାର ପରିସ୍ଥିତି ଦଉଥିଲେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ବିଙ୍ଗସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସବୁ ସତ୍ତା ମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସବୁ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ, ସେମାନେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ସତ୍ତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାହାର ଉତ୍ତର ସହିତ କରିଦେବା, ଆମ ଜୀବନ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ଯଦି ମୋର ଜୀବନକୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି, ସେ ଯେମିତି ହବ ପ୍ରାଣିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି, ସେଥିରେ ଭିନ୍ନତା ଥିବ। ଏବଂ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ତରରୁ, ମୋର ଅନ୍ତର ସ୍ଥିତିରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି, ସେଥିରେ ଆମର ମୋର ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିବେଶ, ମୁଁ କୋଉ ସ୍ତରରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଯାଏ when, where, ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ସହଜ ହବ ବୋଲି ସେ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି। ନ ରହିଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନ ରହିବେ, ଆମେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଘଟଣା କୋଉ ଜାଗାରେ ଘଟିଛି, କଣ କଣ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଥିଲା, ପାରିଲେ ହିଁ ଘଟଣାଟିକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁ, ନହେଲେ ସହଜରେ ଆମକୁ ସେ କଥାଟି ମନେ ପଡେନି। ଏପରିକି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ମେଲ, ମନେକର ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ୟୁଜ କରିଛି,
ଆପଣ ସେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ସ୍ମେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ଆପଣ ସେ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଦେବେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭେଟିଥିଲେ, ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ସେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରେଫରେନ୍ସ ଆମେ ଘଟଣାଟିକୁ ସହଜରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିକା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କାମ କରୁ ଆମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଅବଜେକ୍ଟକୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହେବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମର ଅନୁଭୂତି, ଆମର ଭାବ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆରି ଉପରେ ସଚେତନ ହେବା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। Where or do I find max? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି, କୌଣସି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି। ସେଟା କ'ଣ ଆମେ ତାହେଲେ ଲେଖିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ, ଜଣେ ଅପା ବି ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ବସ୍ରେ ବସି ବସି ଯାଉଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିକି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆମ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଏମିତି ସମୟ ଆସେ। ଏର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସହଜରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ, ସମାନ କଥା ଆଉ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠି ଲେଖିବା ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ when, where or from what do I find maximum guidance in life? କେଉଁଠାରେ, କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଧିକ ମୋତେ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଆମର ସବଳ ସ୍ତରକୁ ଜାଣିପାରିବା, ସବଳ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ସବଳ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା, ସେ ସବଳ ଅବସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଆମେ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବା ଆମମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ, ସବୁ ଘଟଣା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ। ତାପର କଥା ବି ସେଇ କଥା ଲେଖିକି ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବି କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କାହାଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଧିକ ଗାଇଡାନ୍ସ ପାଏ। ସେଇ ସହିତ ଭାବ, ଚିନ୍ତା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥାନ ହେଇପାରେ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଏ,
को परिस्थिति रे केमिति निज ऊपर आत्मनियंत्रण रखी पारे एवं को मुहूर्त रे को परिस्थिति रे मु मोर निज ऊपर नियंत्रण हराए ए सब विषय वस्तु भी मु ता सहित मिसे मिसे लिखिबी सबुदिन लिखिबी कारण सबुदिन लिखिबा कहीं आवश्यक सबुदिन परिस्थिति जेतु भिन्न भिन्न सबुदिन मु नुआ नुआ अवस्था गाइडेंस पाई आज एठू पाइली काले अन्य जगह पाइबी सबुदिन मु एकाग्र हेले सबुदिन मु भिन्न भिन्न घटना उपर एकाग्र हेले धीरे धीरे मोर प्रोग्रेस हबो तापरे लेखिका कहउछंती अ मोमेंट लाइफ ऑफ ग्रेट लर्न को मुहूर्त को परिस्थिति मते बहुत सिखैतिला बहुत सिखैतिला अच्छा एइटा भी गोटे घटना न आमे जीवन स्थिति हमको भिन्न भिन्न कथा शिखै आग्रह हबा से सब कथा गुड़ रिविल हो कौन शिखिछु भी आमे सचेतन से प्रति सचेतन हवा से उद्देश्य रे कहा गला इन माय लाइफ ऑफ ग्रेट थिला शिक्षाटी एवं परिस्थिति मु शिक्षाटी बारंबार लिखिले बहुत प्रकार कथा सामना को आसो बहुत प्रकार शिक्षा एवं बहुत प्रकार परिस्थिति सहित आम अवगत हवा एरा कहीं आवश्यक मन करंतु ठीक भाव में मुझे गोटे परिस्थिति को सम्मुखीन हो पारि ना गोटे उदाहरण दूसरी हूँ तो ये उदाहरण टी पुनरावृत्ति हो पारे पूर्व हूँ आम आलोचना कर जड़े सचिन तेंदुलकर स्थान रे माने पिच रे थिबा मॉइस्चर कारण से बॉल को भले की फेस कर पार नथिले बारंबार आउट होतिले से कौन कले ऑफ सीजन रे से समय खेलर ऑफ सीजन थाए ऑफ सीजन माने विशेषकर वर्षा दिने खेल हुए शीत दिने खेल हुए खरा दिने वर्षा दिने खेल हुए सेमती किसी ना वर्ष सारा खेल हो खरा दिने गरम जगू खेल हुए वर्षा दिने वर्षा खेल हुए एवं गरम दिने नाइट मैच कर दि जाऊँ से समय प्लेयर मान गोटे फ्री टाइम थिला ऑफ सीजन जहाँ कहुए ऑफ सीजन समय से कौन कले गोटे स्थान में गोटे ओदा पिच तैयारी कले से प्राक्टिस कले स्थान में कौन कले सीमेंट पिच उपर पानी जमेला गोटे इंच पानी जमे दिगला तार से प्राक्टिस कले बहुत समय प्राक्टिस कले बहुत प्रकार जिनस आमे जो अनेक व्यक्ति मान जीवनी पढ़ा बहुत किसी शिक्षा मिले प्रत्येक फील्ड आम कि जाना मिले व्यवहार कले आम चेतनार अग्रगति भी किसी मिले ये जगह सी विफल होते से प्रति से सचेतन थिले विफलतार कारण प्रति सचेतन थिले विफलतार परिस्थिति प्रति सचेतन थिले एवं तांकर को दुर्बलता कारण से विफल होते एथि प्रति भी सचेतन थिले सचेतन थिबारु सचेतन भाव में योजनाबद्ध भाव में से दुर्बलता उपर से काम कले आम जो आम जीवन में कौन शिक्षा ओदा मॉइस्चर पारे ना परिस्थिति थी मॉइस्चर पीस शिक्षा से ग्रहण कौन करते ये अवस्था मोर गोटे दुर्बलता रही मुझे सम्मुखीन हो पार से जानी तारी उपर काम कले आम जो जाना जे को परिस्थिति रे मु विफल हो जाऊँगी जाना मुझे परिस्थिति को सम्मुखीन हेबी से परिस्थिति को मुझे ओवरकम करी तार पर काम करी से जाना दरकार से परिस्थिति रे फीलिंग प्रति भी आम सचेतन हवा दरकार पिला बेलू आज पर्यंत बहुत किसी
ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଆମମାନେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଖେଳର କଥା କହୁଛି, ମୋର ଜୀବନର କଥା। ମୁଁ ଖେଳୁଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ, ଛୋଟବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବୋଲିଂ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ବଲଟି ୱାଇଡ୍ ହଉଛି ପୁଣି ୱାଇଡ୍ ହଉଛି, ଏମିତି ସେଇ ମ୍ୟାଚରେ ଯେ ୱିକେଟ କିପର ସେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ସେ ମୋ ପାଖ ଆସିକି ମତେ କିଛି କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ତମେ ଯାଅ, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଯେମିତି ଘଟିଗଲା ଏବଂ ଘଟଣା ପରେ ଘଟିଗଲା ପରେ ଆସିକି ପଚାରିଲା ଫିଲ୍ଡ ବାହାରେ ଯେ ତୁ କହିଲୁ ତୋର ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ୱାଇଡ୍ ହଉଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ୱାଇଡ୍ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ହଉଥିଲା। ସେଇ କଥାଟି ତୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ତୁ ଶୁଣି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଭାରି ଟେନସନରେ ଥିଲୁ, ଭାରି ବିରକ୍ତ, ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ୱାଇଡ୍ ହେଇ, ମୁଁ ଯାହା ଗଲାଣି ଏବେ ୱାଇଡ୍ ମୂଳରୁ ପୁଣି ଭଲ ଫ୍ରେଶ ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ କି, ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସଫଳ ହେଇଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଇଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ। ମୁଁ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କଲି ସମୟରେ ମୋର କୋଉ ଭଳିଆ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ମୋର ସଫଳତା ସମୟରେ ମୋର କୋଉ ଭଳିଆ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ସେ ମନୋଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇକି ବିଫଳତାକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଲେଖୁଛି ମୋର ଅକ୍ଷର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ହସି ହସି ଖୁସିରେ ଭାବ ଲେଖୁଛି ମୋର ଅକ୍ଷର ଭଲ ହଉଛି। ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାର ଫିଲିଂ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିବି। ମୁଁ କେବଳ ଫିଲିଂକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ମୋର ଅକ୍ଷର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମନ ଯୋଗୁଁ, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ସେ ଯୋଉ ଫିଲିଂକୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି ଆମେ କାହିଁକି ସଫଳତାର ସହିତ କରିପାରୁନୁ? କାରଣ we are not conscious of feeling associated with the moment। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଭାବ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ନଥାଉ। ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଲେଖିବା କହୁଛନ୍ତି ଦ ଫିଲିଂ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଇଜ୍। କଣ ସେ ଯୋଉ ଭାବଟା ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବା ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଉ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଆମର ଭାବଟି ଆମେ ସଚେତନ ହବା, ଲେଖିବା। କଣ ସେ ଭାବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ କଣ ଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଅପାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ବେଳେ ମୋର ଭାବ କଣ, ସେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ବେଳେ ମୋର ଭାବ କଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ଭାବଟି କଣ, ମୁଁ ନିନ୍ଦିତ ହେଲା ବେଳେ ଭାବଟି କଣ, ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲା ବେଳେ ମୋର ଭାବଟି କଣ, ମୁଁ ସଫଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଭାବଟି କଣ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରତି ମୁଁ ସଚେତନ ହେବି, ସହିତ ସେ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଣ ସେଟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖିବି। ତାପରେ what brings me closer to my inner nature। କଣ କୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମତେ ମୋର ଅନ୍ତର ସତ୍ତା କରେଇ ଦିଏ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇ ଦିଏ, କିଛି ଲେଖିପାରିବା। ଗ୍ୟାଦରିଂ, ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନାମ ଜପ କରିବା ସମୟରେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ମାଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସାମ୍ନାରେ, କୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶୁଣିଲେ, କୋଉ ଫୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ, ମୋର କୋଉ ସଚେତନ ହେଲେ ହିଁ ସେଥିକୁ ବେଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଜଣେ ମେକାନିକ ଜାଳୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି,
को अंशरे को टूल गुड़िक व्यवहार कले से समस्या प्रति सचेतन संगे संगे आवश्यक टूल जन डाक्टर ऑपरेशन ऑपरेशन समय को परिस्थिति रे इक्विपमेंट को से व्यवहार करेंगे राइट इक्विपमेंट संगे संगे नहीं आदि कन्फ्यूज है बारंबार ट्रायल एंड एरर ए डेंसिटी आनी ट्राई करिवो से मेकानिक हलानी ना करिवो ना हलानी नेक्स्ट बहुत समय चली जीव एबले ए कारण रो समस्या बढ़ी ही जाए आमे जेतो हम जीवन रे जानि थिबा तो मोर समस्या को समाधान करबा प्रत्येक अंतर्मुखी करबा सहायक हो संगे से जिनस प्रति निज को एसोसिएट करै परिबे एवं समझ नहीं पारि जदि मु जानि नथि ए दृष्टि मु लिखी व्हाट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माय इनर नेचर प्रकृति प्रति मत निकटवर्ती करोच तापर क्वेश्चन दे द बेस्ट प्रेजेंट मो निज को कौन द बेस्ट प्रेजेंट अच्छा प्रेजेंट कौन एक सहायता करिवो परिस्थिति एवं परिवेश उपहार निजर भूमिका निर्वाह करे आपन को जोर शोष लगुच मु आपन को गोटे गरम कॉफी इट इज आल्सो ए प्रेजेंट क्वालिटी कॉफी टे आनी कि आपन को देल आपन गरम रे खरा रे आछन कॉफी टा आपन पे गोटे बेस्ट प्रेजेंट की गोटे उपहार सर्वोत्तम उपहार ना किंतु सेम थिंग जब शीत दिन देवी आपको खुश लगे आपण को जोरे गरम लगुच मु गोटे स्वेटर देवी कौन से उपकार पाइबे सेमती बेले बेले कौन हुए आपण उत्त्यक्त अवस्था अच्छा आपण भितर कई जन कहूँ जे तोर क्रोधटी भल से व्यक्ति को ठीक जवाब देवार अच्छी टिट फॉर टैट जिन कहुए गुली जवाब गुली देवा अच्छी कहूँ जो वॉइस एटा उपहार की उपहार की सत्ता अच्छी सी बुझौ बर्तमान शांत हो जाए वेट स्टेप बैक से आपन कहूथिबो किंतु आमे सुनि नथुवा काहे सुनि नथुवा वी आर नॉट कॉन्शियस व्हाट इज द बेस्ट प्राइज व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट व्हाट इज द बेस्ट प्रेजेंट और व्हाट इज वर्स्ट आमे जानि नै ए कथा रे मु ऑब्जर्व करिवि जे को परिस्थिति रे मो निजु को उत्तम उपहार गुड दबा दरकार से मु राइट डिसीजन नहीं पारि से क्वालिटी मो भीतर डेवलप करिवो से लिखिए लिखिले द बेस्ट प्रेजेंट कैन आई गिव टू माय आई कैन गिव टू माय सेल्फ इज कौन दे पारि प्रत्येक दिन मु ए डायरी लिखुथि परिस्थिति को मु लिखुथि प्रत्येक दिन ए उपहार गुड भी चेंज हो जाउथो जमती दिन मु रागी थिली आवटा मोर बेस्ट गिफ्ट मु बहुत गपी एकाग्र कि कौन गपा उचित कौन कहवा उचित न कहवा उचित यहीपरि गोटे उपहार देवा उचित बेले बेले मु डिप्रेस हो जाए समय निज को सांत्वना देवा दरकार माँ मो सहित अच्छा जेहेतु माँ अच्छा मोर डिप्रेशन कारण किसी ना एपरी एक सांत्वना मो निजे निज को मु दबा उचित विभिन्न प्रकार जिनस सामना को आसो लेखा लेखी करवा हवापे आम योग्य ही जाऊा एरा निजे निज को आम बुझे बुझे जाऊा एवं पूर्वर जो परिस्थिति को आम सम्मुखीन होकर हारी जाइए ठीक भाव में सम्मुखीन होनी जिते आउ कि दिन पर से आम सफलतार सहित सम्मुखीन होदि आम एसबू कथा को गुरुत्व
ଏଇ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବି ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୋଉ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ବଢେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍, ମୁଁ ସିନା ମୋ ଭିତରେ କଣ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ମତେ କଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ତ ପୂର୍ବ କରିଦେଇଥିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କଣ କରିବାର ଅଛି, କ୍ରୋଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଟିକେ ସଚେତନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ ହବାର ଅଛି, ନିଷ୍ଠାକୁ ଟିକେ ହତାଶ ଭାବକୁ ହଟେଇବାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଛି, ପଢିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମେଡିଟେସନ ର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ରୂପକ ଗୁଣଟିକୁ ମୋ ଭିତରେ ବଢେଇବାର ଅଛି। କଣ ସେ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ, କଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଯାହାକୁ ଓଭରକମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କଣ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଟାକୁ ବି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। What is in me that want deeper consciousness? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସହଜ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତର ଏହା ପାଇଁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଆମର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ ରେ ରହିବା ପାଇଁ। ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହବା ତାଙ୍କର ରୂପ ଢଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କିପରି, ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଏ ସିଏ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚେତନା, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚେତନା, କିଏ ସିଏ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପଚାରି ପଚାରି ଚାଲିବି, ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକା ଖୋଜୁଛି, ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବେ। ଯଦି ମୋର ଖୋଜିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କିପରି ମିଳିବେ? ତ ସେଇ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ନା ଗୁଡ଼ିକ କଣ, ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଚେତନା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ତରଫରୁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଟ୍ ଇନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆ ଡିପର କନସିୟସନେସ୍? ମୋ ଭିତରେ କିଏ ଏକ ଗଭୀର ଚେତନାକୁ ଚାହେଁ, କିଏ ସିଏ? ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନୁ କିଏ ସିଏ, ଜାଣିବା କିପରି? ଯଦି ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ମନରୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏମିତି କିଛି ମାସ କିଛି ବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଯାହା ଆଜି ଆମକୁ ଅବୁଝା ହଉଛି ତା ବୁଝା ପଡିବ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଯଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆଧାର କରି ବଢେଇବେ।